First, let us see some of the questions. First questions. Let us see it. First, let us see the questions. First question is completed. Second question is completed, right? Third question is also completed. See here. See the fifth question. Best data structure to check whether arithmetic expression has balanced parentheses or not. So, what is the best data structure to check whether arithmetic expression has balanced parentheses or not? Best data structure is stack. Now let us see how this can be performed. Okay. Next application is balance parenthesis check. I am going to explain this. I request all the students to please listen carefully. All these are previous gate questions. Previous year's gate questions. Okay. Let us see it. First application, second application. First application I have discussed about how to evaluate the postfix expression, right? Now, second application, parenthesis check, balanced parenthesis check. Okay, let us see it. Second one, balanced parenthesis check. Already you know what is meant by parenthesis. See here, how many? There are three types of parenthesis. Okay, open bracket, close bracket. It's called simple bracket, right? Next, curly braces. These are called parentheses. Next, square bracket, square bracket and close square bracket. Mostly this is used for array indexing, right? Array indexing. Okay. This is mostly used for arithmetic expressions. Arithmetic expressions. And also for some C constructs. Okay, these are the three types of parentheses. Now, let us see how stack is used for balanced parenthesis check. Let us see it. Okay. Let us see it. Now see here, let us take some arithmetic expression like this. Example, A plus B star something like C. Okay, let us see this. Now see here, what you need to do, you need to scan from left to right. See, I am discussing about how to check whether this expression is balanced, whether this parenthesis is balanced or not. Balanced parenthesis check. Okay, it is used for arithmetic expressions and this is also used by the compiler. I will discuss later. First, let us see whether this expression has balanced parenthesis. Already I have discussed what is parenthesis. Open bracket, close bracket, open curly brace, closed curly brace, open square bracket and close square bracket, right? Okay, just wait. Okay. Now let us see. Here stack is used. For this, stack is used. Now see here, you need to scan from left to right. Now you need to take only, what you need to take? You need to take only parenthesis. What is the first symbol? Parenthesis. There is a parenthesis. If you got open parenthesis, you need to push. Okay. Push parenthesis. Okay, you need to scan from left to right.
in this balanced parenthesis check, you need to scan only the symbols like parenthesis. If you got, just wait, if you got open parenthesis, like open bracket, you got open bracket, right? Just push the open bracket. Next, what is the next symbol? A. This is the operand, right? Don't consider. Next, plus. No need to consider. Next, B. No need to consider. Next, there is a parenthesis. Okay. Next, C. Next, what is the next parenthesis you got? Now you got a next symbol. You got next symbol. See here. Second. Okay, one second. See, when you have encountered some closed symbol, okay, sorry, closed parenthesis, what you need to do, see, you got, what is the next scan symbol? You got closed parenthesis, right? When closed parenthesis encountered, what you need to do is, you need to pop the symbol, okay? See, there are only two stack operations, push operation and pop operation. What push operation will do? Push will insert something into the stack. What pop operation will do? Pop will delete only topmost element. Now, see this stack. This is the stack, right? What is the topmost element? There is open bracket. Now, you need to call pop operation. Okay. What this pop operation will do? It will delete. It will delete open bracket. Now, see. Now, what you need to do is, see, open bracket is deleted. Now, you need to check whether this open bracket, uh, this is equal to, one second, see here, second, one second, I will erase this, get confused. See, what is the symbol? What is the scanned symbol? One second, please. Scanned symbol, you got closed. See here, this one. See, don't get confused. I'm highlighting it. See, this one, right? Got this symbol, right? What is the scan symbol now? Closed parenthesis. Now, if you got closed parenthesis, what you need to do? You need to pop, right? Pop. So, pop means which symbol will be deleted? Only topmost. What is the topmost element? Open bracket. So, now pop symbol is open bracket. Now you need to check whether this open bracket is similar to this one. Okay, you got closed bracket, right? So you need to check whether the popped symbol is open bracket or not. See, if both are equal, then it is a balanced check. Okay. Next, see here, it is balanced. Why you are saying it is balanced? Okay, because the popped symbol you got open bracket. And what is the scanned symbol? Closed bracket. See, if you got closed bracket, what you need to do? You need to pop the topmost element. Only topmost element will be popped. What is the topmost element? Closed bracket. Sorry, open bracket, right? So both are equal or not. You need to check. Equal means you got closed bracket whether the popped symbol is open bracket or not. Both are equal. Okay. It is balanced. Next, is there any parenthesis? No parenthesis. Therefore, this arithmetic expression is having balanced parenthesis. In this, how you are going to check? Okay. Let us see another example. You will understand. Please don't get confused. Let us see another example. Example, just wait, I will write. Another example. Yes. 23 plus 4 into 4 plus 6. Now, scan from left to right. What is the first symbol? You got parenthesis. So, if you got parenthesis, what you need to do? You need to push. Okay, you need to push. Push the parenthesis. Okay, now, next. What is the next symbol? 23. It is a operand. No need to consider. Next plus. It is a operator. No need to consider. 4 into. Next, you got
Next, what you got? You got open. Okay, open bracket. You got open bracket. What you need to do? You need to push. Okay, push it. Push. Push open bracket. See here, open bracket is pushed. Next, what you need to do? Scan from left to right. Open bracket is completed. Next, what is the next scan symbol? See here, this one. Okay, now what is the next scan symbol? Closed bracket. If you got closed bracket, what you need to do? You need to pop. You need to pop. See, always remember 1 second. See, always remember topmost element only will be deleted. Okay. If you got closed bracket, you need to pop. So, which symbol will be deleted? Topmost element. What is the topmost element? Open bracket. Now check this open bracket is equal to is equal or not. See, what is the scanned symbol? Closed bracket. That means the popped symbol must be closed. Sorry, the popped symbol must be open bracket of that only. Okay. Yes. See here. You got. Now it is balanced. Okay. Now what is the next symbol? It is balanced. There is no error. What is the next symbol? Closed flower brace. If you got closed flower brace means what you need to do? Pop. So what is the symbol present in stack? Open curly brace. Now check whether is equal to. See, this is the popped symbol. This is the scanned symbol. You need to check whether both are equal or not. Equal means what is the scanned symbol? Closed curly brace. If you got closed curly brace, then popped symbol must be its open curly brace. Then only then only it is balanced. Okay. Yes, this is balanced one. Okay. Now, what is the next scanned symbol? There are no scanned symbol. Therefore, this expression is balanced. Sorry. This expression is having balanced parentheses. Okay. This is how data structure stack is used for arithmetic expression for balance whether to check whether this expression has balanced parentheses or not. Now let us see another example. Say so that you will understand well now. Okay. Example 3. A plus open bracket B star C. Now here C. Actually you need to use closed bracket, but here I am using closed curly brace. See, closed curly brace. Now let us check this arithmetic expression is having the balanced parenthesis or not. Okay. Scan from left to right. What is the first symbol? A. No need to consider. What is the second symbol? Plus. No need to consider. What is the third symbol? You got sorry. You got open parenthesis, open bracket. Now, if you got open bracket, now you need to push it. Push. Okay. Next. What is the next symbol? B. No need to consider. What is the next symbol? Star. No need to consider. What is the next symbol? C. No need to consider. What is the next symbol? See here, you got curly brace. Which curly brace you got? Closed curly brace. If you got closed curly brace, something closed parenthesis means if you got closed parenthesis, you need to pop. Okay. Now, what is the scanned symbol? What is the scanned symbol? Curly brace. What is a popped? Pop means always topmost element will be deleted. Open bracket will be deleted. Check whether both are equal or not. See, popped symbol must be open curly brace only. But here you got closed open. Sorry. Yes. You got open bracket. But here scanned symbol is closed curly brace. Okay, you have to get open curly brace only. But you got open bracket. These are not equal. So, this expression is having some error. Okay, it is not balanced one. Error. It is not balanced one. This way data structure is used. Which data structure? Stack is used for balanced parenthesis check.
Not only it is used for arithmetic expression, it is also used uh, for executing codes by the compiler. Sorry, for checking the codes whether they have syntax error like this. Okay, if you have see, for example, if construct condition, something condition will be. If you open the bracket, there must be closing the brace, right? If you open this bracket, there must be close the brace, right? So this is also used by compiler to check, okay, to check these constructs, parentheses. I hope you understood. This is the second application of this stack. In previous class, we have discussed how to evaluate the postfix expression. Now we have discussed how to check whether arithmetic expression is balanced or not. Now, third one. Let us see third one. Convert infix expression to postfix expression. Infix expression to postfix expression. Okay. Are you able to understand? Teja? Teja? Yes, ma'am. Are you able to understand? Yes, ma'am. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. Bhavya? Okay. Bhavya? Bhavya? Yes, ma'am. Shravanti? Okay. Shravanti? Rishita? Okay, Shravanti? ma'am. Deepak? Are you listening? Deepak? Deepak? See, I will take marks. Okay, okay, okay. Now see here. Okay, okay, Deepak. Okay. Now please listen carefully. Please listen carefully. 1 second. Okay. Infix expression to postfix expression. See, I have given this question in mid also. Please listen carefully. Now, you know that what is infix expression and what is postfix expression, right? What is infix expression? If operator is placed in between operands. Here A, B are called operands. Operands. Okay, when an operator is placed in between, okay, in between operands, then it is called infix expression. Then what is postfix expression? If an operator is placed after operands, okay, this is postfix expression of given A plus B expression, infix expression, okay. If an operator is placed after operands, this is called postfix expression. Now let us see how to convert infix expression to postfix expression. First let us see, wait, 8th question and 9th question, okay. See, this is a previous year 8th and 9th, right? 8th, 9th. Okay. Marks are చూడండి. See, the postfix expression for given in infix expression is you need to find here. They have given infix expression. మీరు ఏం చేయాలి? You need to find the postfix expression of this expression. Okay. This is a previous year paper question. Okay. Now let us see what is the answer for this. Let us see it. What is the given question? Example. Please listen carefully. A plus B star C plus D F plus D star E. Now let us solve it. See, this is useful for your mid also. Class test 3. Please listen this problem. Step scanned symbol. Scanned symbol. Scanned symbol. Next. 1 second. Scanned symbol. Next stack. Next postfix expression. Postfix expression. Postfix array. Okay. Favorite maybe. Yes. Let us see it. Now what you need to do? You need to scan from left to right. మీరు left నుంచి right కి scan చేయాలి. What is the initially first step? Initially
Initially, stack is empty. Stack is empty. Now, second step, what is the scanned symbol? Scanned symbol is operand. Operand. What is operand? A. If you got operand, what you need to do? You need to add the operand to postfix expression. మీకు operand గనక వస్తే ఏం చేయాలి? You need to add it to the postfix expression or postfix array. Third, what is the next scan symbol ఏంటి? చూడండి, this is the expression. Okay, A అయిపోయింది. A is completed. What is the next scan symbol? Plus. Plus is an operator, right? Plus is an operator. Operator plus. For the first time, what you need to do? If you got operator for the first time, just push it. Push and write down A as it is. You got operator for the first time. Just push it. Because stack is empty. Stack empty గా ఉంది కాబట్టి push చేసేయండి. Next, what is the next scanned symbol? B, right? A is completed, plus is completed. Next scanned symbol is B. ఏం చేయాలి? ఆపరాండ్ కదా మీకు వచ్చింది. థర్డ్, ఫోర్త్ వన్ ఏమొచ్చింది? ఆపరాండ్. ఆపరాండ్ ఏంటిది? ఆపరాండ్ బి. బి వస్తే, ఆపరాండ్ వస్తే జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ array. పోస్ట్ ఫిక్స్ array అంటే ఏ బి. జస్ట్ యాడ్ ఇట్. స్టాక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. రైట్ డౌన్ స్టాక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నౌ తర్వాత ఏంటంటే సింబల్ స్టార్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి ఫిఫ్త్ స్టెప్, వాట్ యు గాట్? ఆపరేటర్ స్టార్. ఇక్కడ చూడండి, actually what you need to do, operator for the first time when stack is empty, you will need to push. But here stack is not empty. There is another operator in the stack. You need to compare cheyali. Okay, if scan, this is a scanned symbol, right? The scanned symbol precedence. ఇక్కడ చూడండి, precedence చెప్పాలి ముందు. See here, when you compare the precedence, ఇక్కడ స్టార్ కి డివైడెడ్ కి ఈక్వల్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ కి మైనస్ కి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్లస్ కి మైనస్ కి ఈక్వల్ ప్రెసిడెన్స్. సో సి వన్ సెకండ్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రెసిడెన్సెస్. సి వెన్ స్టార్ అండ్ ప్లస్, మీరు స్టార్ ప్లస్ కంపేర్ చేసినప్పుడు హియర్ స్టార్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ ప్రెసిడెన్స్ వెన్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ స్టార్ అండ్ ప్లస్. వెన్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ స్టార్ అండ్ డివైడెడ్ బై, మీకు ఈక్వల్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది. When you are comparing plus and minus have equal precedence. Okay, when you are comparing divided by and minus, divided by has higher precedence. Here precedence precedence or priority is important. Now you need to check whether scanned symbol precedence is less or not. If scanned symbol precedence less means you need to pop the symbol from the stack. Okay, otherwise you need to push the symbol. ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్టార్ వచ్చింది. when you are comparing star and plus, okay, scanned symbol is star వచ్చింది. Star priority or precedence is greater than plus. ఓకే, గ్రేటర్. సో గ్రేటర్ అయితే మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు పుష్. జస్ట్ పుష్ చేయండి. అదే మీకు స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రెసిడెన్స్ అనేది లెస్ గా ఉంటే పాప్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్. ది ప్రెసిడెన్స్ ఆఫ్ స్కాన్డ్ సింబల్ ఇస్ గ్రేటర్ కాబట్టి జస్ట్ పుష్ ఇట్ ప్లస్ స్టార్ అండ్ రైట్ డౌన్ ఏబి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, next, sixth step. What is the sixth step? What is the next scan symbol? Star is completed, right? A star అయిపోయింది. Next, what is the next scan symbol? Open bracket kada. Okay, let us see. See, if you got open bracket, no need to compare చేయవసరం లేదు. No need to compare, just push it.
జస్ట్ పుష్. మీకు ఓపెన్ బ్రాకెట్ కనుక వస్తే పుష్ చేసేయండి. స్టార్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఏబి యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్ డౌన్ ఏబి. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సింబల్? ఏబి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సి కదా. నెక్స్ట్ స్కాన్ సింబల్ is C. 6th, 7th one. Now, if you got operand వస్తే ఏం చేయాలి? Just add it to the postfix array A, B, C and write down stack as it is. ఇది ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్కాన్ సింబల్? C అయిపోయింది. ప్లస్ వచ్చింది కదా. మా నెక్స్ట్ స్కాన్ సింబల్ 8th. మీకు ఏమొచ్చిందండి? ప్లస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గాట్ ఆపరేటర్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్? ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంటే మీరు ఏమి చేయవసరం లేదు, జస్ట్ పుష్. బట్ యాక్చువల్లీ మీరు ఏం చేయాలి? ఆపరేటర్ వస్తే యూ నీడ్ టు కంపేర్ ప్రిసిడెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ స్కాన్ సింబల్ అండ్ ప్రిసిడెన్స్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ ఆపరేటర్ ఇన్ స్టాక్. కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసినప్పుడు మీకు స్కాన్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ గనక లెస్ గా వస్తే యూ నీడ్ టు పాప్. మీరు పాప్ చేయాలి. పాప్ చేసి యూ నీడ్ టు యాడ్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. పాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా కంపేర్ చేయాలి. అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సి చూడండి. ఇఫ్ స్కాన్డ్ సింబల్ precedence is less when compared to precedence of symbol in stack. ఓకే, లెస్ ఉంటే యూ నీడ్ టు పాప్ చేసి మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? పాప్ చేసిన సింబల్ యాడ్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. అగైన్ రిపీట్ ది ప్రాసెస్. అంటే రిపీటింగ్ అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్. పాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రెసిడెన్స్ అగైన్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ గ్రేటర్ వచ్చింది అనుకోండి, స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రెసిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్, దెన్ యూ నీడ్ టు పుష్. లెస్ అయితే పాప్, గ్రేటర్ అయితే పుష్. పాప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి, యూ గాట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఇఫ్ యూ గాట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, డోంట్ కంపేర్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ పుష్ ప్లస్ ఏబిసి. ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంటే ఏం చేయొద్దండి, జస్ట్ పుష్ ఇట్. ninth step. C plus completed. Next D kada. Next D. Let us see D. Next D ochindi. Now scanned symbol is operand. If you got operand, what you need to do? You need to add D to the postfix array A, B, C, D and write down the previous stack as it is. Plus previous stack as it is అలాగే రాసేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? 10th స్టెప్. ఓకే, యూ గాట్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వస్తే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు పాప్. చూడండి, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు పాప్ టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఎక్కడ దాకా మీరు పాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి? అంటిల్ దెర్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ వచ్చేంత వరకు 1 by 1 మీరు పాప్ చేసుకుంటూ యూ నీడ్ టు యాడ్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరేకి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్? 1 సెకండ్. సో ప్లస్ ని టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటండి? ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ ప్లస్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. సో మీకు ఏముంటుంది? ప్లస్ ఉంటుంది, స్టార్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? సి. యూ నీడ్ టు డిలీట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ అంటిల్ యూ గాట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఓకే, ప్లస్ తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉంది. సో స్టాప్ డిలీటింగ్ అండ్ ఇగ్నోర్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఓకే, సి ఇఫ్ యూ గాట్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్, మీరు ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉన్నంత వరకు యూ నీడ్ టు డిలీట్ ఆల్ ది టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేసుకుంటూ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరేకి యాడ్ చేసిన తర్వాత
మీరేం చేయాలి, ఈ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ని ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింబల్ డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి, డివైడెడ్ బై. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. డివైడెడ్ బై, యూ గోట్ ఆపరేటర్ వస్తే ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కంపేర్ డివైడెడ్ బై ప్రిసిడెన్స్ ని. టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రిసిడెన్స్ అంటే ఇదేంటి, స్టార్. యూ గాట్ స్టార్. కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, డివైడెడ్ బై ప్రిసిడెన్స్ అండ్ స్టార్ ప్రిసిడెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, మీకు లెస్ వచ్చిన, ఇఫ్ స్కాండ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది ప్రిసిడెన్స్ ఇన్ ది టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ లెస్ వచ్చిన, ఇఫ్ యూ గాట్ ఈక్వల్ వచ్చిన, యూ నీడ్ టు పాప్. ఓకే, పాప్. ఇక్కడ ఏంటి, స్టార్ డివైడెడ్ బై రెండు ప్రెసిడెన్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి పాప్ చేయండి. పాప్ చేసి యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. పాప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్. చూడండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా మీరు టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటండి, టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లస్, అగైన్ కంపేర్ విత్ ఇట్. ఇక్కడ డివైడెడ్ బై, స్కాండ్ సింబల్ ఏంటి, డివైడెడ్ బై ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ లెస్ వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద ప్రిసిడెన్స్ ఆఫ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ప్లస్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది గ్రేటర్, మేడం ఏబిసిడి ప్లస్ కాదు మేడం, ఏబిసిడి రాశారు. ఏబిసిడి ప్లస్ ఇంటూ. ఓకే, సారీ డి ఉందా, ఏది? ఓకే, సారీ, ఐ ఫర్గాట్. ఏబిసిడి, ఎస్. ఓకే, ప్లస్ స్టార్ కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్కాండ్ సింబల్ డివైడెడ్ బై ప్రిసిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ వస్తే జస్ట్ పుష్ ఇట్. మీకు లెస్సర్ ఉంటేనే యూ నీడ్ టు పాప్ ది సింబల్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్, యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే, అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్. ప్లస్ ఉన్నా ఈక్వల్ ఉన్నా పాప్ చేయండి. పాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా కంపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు స్కాండ్ సింబల్ ఈజ్ గ్రేటర్, స్కాండ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్లస్. ఓకే, సో పుష్ చేసేయండి, ప్లస్ డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ ఏంటి, ప్లస్ ఎఫ్ ప్లస్ డి, ఎఫ్ ప్లస్ డి స్టార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఆపరెండ్ వస్తే జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే, ఏబిసిడి ప్లస్ స్టార్ ఎఫ్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎఫ్ ప్లస్ డి స్టార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ ప్లస్ వచ్చింది. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ప్లస్ అండి. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఈస్ ప్లస్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలి, కంపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, స్కాండ్ సింబల్, వాట్ ఇస్ ద స్కాండ్ సింబల్ ప్లస్, స్కాండ్ సింబల్ ఆపరెండ్, సారీ ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ లెస్ వచ్చినా ఈక్వల్ వచ్చినా మీరు పాప్ చేయాలి. ఓకే, ఏం చేయండి, పాప్ చేయండి. పాప్ చేసి యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. డివైడెడ్ బై. నెక్స్ట్ పాప్ చేసిన తర్వాత అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. మళ్ళీ ఈక్వల్ వచ్చింది, ఈక్వల్ వస్తే పాప్ చేసి జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ది. నెక్స్ట్ అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్, కానీ స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ. స్టాక్ ఎంప్టీగా ఉంటే ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు పుష్ ప్లస్. స్టాక్ ఎంప్టీగా ఉంది కదా, పుష్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ డి. అగైన్ యూ గాట్ డి, మీకు డి వచ్చింది. ఏం చేయాలి, డి వస్తే ఆపరెండ్ వస్తే యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ ఈ తర్వాత ఏంటి, డి స్టార్ ఈ. ఓకే, స్టార్ ఈ. ఓకే, డి ఇస్ కంప్లీట్. తర్వాత సింబల్ ఈ స్టార్. ఓకే, మీకు స్కాండ్ సింబల్ స్టార్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు కంపేర్ విత్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది స్టాక్. ఇక్కడ మీకు లెస్ ఉంటేనే మీరు పాప్ చేయాలి, కానీ ఇదేంటి ప్లస్. స్టార్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ప్లస్. ఓకే, స్టాక్ లో ఏముంది? ప్లస్ ఉంది. కంపేర్ చేయండి. స్కాండ్ సింబల్ ఆపరేటర్స్ స్కాండ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ లెస్ గా ఉంటేనే మీరు పాప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి? గ్రేటర్. స్టార్ ప్రిసిడెన్స్ గ్రేటర్ ఉంటే మీరు జస్ట్ పుష్ ఇట్, పుష్. సో స్టార్ ప్లస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ కదా. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? ఈ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్. సరే, ఇంకా దెర్ ఆర్ నో స్కాన్ సింబల్, ఇంకా స్కాన్ చేయడానికి సింబల్సే లేవు. నౌ పాప్ 1 by 1. ఓకే, పాప్ చేయండి, మీకు స్టార్ పాప్ అవుతుంది. యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. నెక్స్ట్ ప్లస్ పాప్ అవుతుంది. యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దాట్ వన్. ఓకే, in this way you are going to solve it. Now ఓకే, అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా ఇది? తేజ మేడం, నువ్వు కాదు. హరిప్రియ, హరిప్రియ, కావ్య, నితేష్. ఇది మిడ్ కూడా ఇచ్చానండి క్వశ్చన్. అర్థమైందా? పోస్ట్ ఫిక్స్, హౌ టు కన్వర్ట్ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే ఓకే, సరే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ us see. ఓకే హరిప్రియ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇస్ 9th క్వశ్చన్. 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. అజ్యూమ్ ది ఆపరేటర్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ఆర్ లెఫ్ట్ అసోసియేటివిటీ. ఓకే, అండ్ క్యాప్ ఈజ్ రైట్ అసోసియేటివిటీ. ప్లస్ మైనస్ స్టార్ కి అసోసియేటివిటీ ఏంటి? లెఫ్ట్ అసోసియేటివిటీ. క్యాప్ సింబల్ కి ఏంటి? రైట్ అసోసియేటివిటీ. ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిసిడెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రిసిడెన్స్ చూడండి, దేనికి హైయెస్ట్ ప్రిసిడెన్స్ ఉంది? సి హియర్, ఐ విల్ జూమ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాప్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ప్రిసిడెన్స్. నెక్స్ట్ ప్రిసిడెన్స్ స్టార్ కు ఉంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్. యాక్చువల్లీ బోత్ హ్యాడ్ ఈక్వల్ ప్రిసిడెన్స్. ఓకే, నౌ ది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరస్పాండింగ్ టు ది ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్. ఈ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. లెట్ us see. ఓకే, సాల్వ్ చేద్దాం. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్? లెట్ us see it. A plus B star C minus D E cap F. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. స్కాండ్ సింబల్ స్టాక్ పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. ఇనిషియల్లీ స్టాక్ ఎంటీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద స్కాండ్ సింబల్? ఏ వస్తే మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్లస్ ఇనిషియల్లీ దేర్ ఆర్ నో ఆపరేటర్స్, స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ. సో ఎంటీగా ఉంటే పుష్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటండి? బి కదా. బి వస్తే మీరు ఏం చేయాలి? జస్ట్ యాడ్ ది ఆపరాండ్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. నెక్స్ట్ ఏంటి? బి తర్వాత స్టార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూడండి, కంపేర్ చేయండి. స్కాండ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ అయితే పుష్, లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటే పాప్ చేసి మళ్ళా కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, రిమెంబర్. ఇప్పుడు గ్రేటర్ ఉంది కాబట్టి పుష్ చేయండి. ప్లస్ స్టార్, ఏబి అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సి ఉంటే జస్ట్ యాడ్ ఇట్, ఏబిసి ప్లస్ స్టార్. జస్ట్ యాడ్ ఆపరెంట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. సి తర్వాత మైనస్ కంపేర్ చేయండి. టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్? స్టార్. కంపేర్.
ఇక్కడ ప్రిసిడెన్స్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ లెస్ గా ఉంది కాబట్టి పాప్ చేయండి. పాప్ అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే. ఓకే, ఇప్పుడు అగైన్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్? ప్లస్. ఇక్కడ ప్లస్ కి మైనస్ కి ఈక్వల్ ప్రిసిడెన్స్ ఉంది. ఈక్వల్ గా ఉన్న పాప్ చేయాలి. పాప్ చేయండి. ఏబిసి స్టార్ ప్లస్. సో పాప్ చేస్తే మీకు ఎంటీ. అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అగైన్ యూనిట్ టు కంపేర్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్. సో పుష్ మైనస్ ఇంటూ ది స్టాక్. పుష్ చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డి క్యాప్. ఓకే, డి క్యాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ డి వచ్చింది. జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. డి తర్వాత క్యాప్ వచ్చింది కదా. ఓకే, see here, compare cap with this is nothing but power. Okay, see 2 cap 3 అంటే 2 power 3. remember that. ఇక్కడ here cap is this symbol. Okay, exponent. This exponent symbol has greater priority or greater precedence. So ఇది great when compared with minus. greater ఉంటే పుష్ చేసేయాలి. ఓకే, మైనస్ క్యాప్ ఏబిసి స్టార్ ప్లస్ డి. ఓకే, తర్వాత ఏముంది? ఈ క్యాప్ ఎఫ్ కదా. ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ వచ్చింది. ఈ అంటే జస్ట్ యాడ్ ఇట్ టు ది పోస్ట్ ఫిక్స్ అరే ప్లస్ డిఈ. తర్వాత క్యాప్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, కంపేర్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద స్కాన్ సింబల్? క్యాప్, ఎక్స్పోనెంట్ సింబల్. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? క్యాప్. మీకు ఈక్వల్ గా ఉంటే నేనేం చెప్పాను? యూ నీడ్ టు పాప్ అని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ దిస్ సింబల్ హ్యాస్ రైట్ అసోసియేటివిటీ. చూడండి, రైట్ అసోసియేటివిటీ. మీకు రైట్ అసోసియేటివిటీ ఉంటే యాక్చువల్ ఏం చేయాలి? స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రిసిడెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నా మీరు పాప్ చేయాలి. పాప్ చేసి మళ్ళా కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. స్కాన్డ్ సింబల్ ఈక్వల్ గా ఉంది. స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ రెండు క్యాప్సే, రెండు ఈక్వలే. కానీ రైట్ అసోసియేటివిటీ గనక ఉంటే యూ నీడ్ టు పుష్. పాప్ చేయకూడదు, పుష్. రిమెంబర్ దిస్. రైట్ అసోసియేటివిటీ గనక ఉంటే పుష్ చేయాలి. సో ఏబిసి స్టార్ ప్లస్ డిఈ. తర్వాత ఏముంది? ఎఫ్ కదా. ఎఫ్ ఉంటే జస్ట్ యాడ్ చేసేయండి. డిఈఎఫ్. నెక్స్ట్ స్కాన్ సింబల్స్ ఏమీ లేవు. సో యూనిట్ టు పాప్ 1 by 1. క్యాప్ పాప్ చేయండి అండ్ యాడ్ ఇట్ టు ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళా పాప్ చేయండి, యాడ్ ఇట్ టు ది ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ మళ్ళా అగైన్ పాప్ మైనస్ యాడ్ ఇట్ టు ది ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఏబిసి స్టార్ ప్లస్ డిఈఎఫ్ క్యాప్ మైనస్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ప్రిసిడెన్స్ లెస్ ఉంటే పాప్ చేసి మళ్ళా కంపేర్ చేయాలి. ప్రిసిడెన్స్ గ్రేటర్ గా ఉంది. దేని? స్కాన్డ్ సింబల్ ప్రిసిడెన్స్ గ్రేటర్ గా ఉంది టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. గ్రేటర్ అంటే పుష్ చేసేయండి. ఓకే, లెస్ గా ఉన్నా ఈక్వల్ గా ఉన్నా పాప్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు పాప్ ఇట్. మళ్ళా కంపేర్ చేసుకోవాలి. దిస్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, tenth question is also completed. Total, okay. Next question is done. Fourth question is not completed. Okay. Sixth question is completed. Seventh question completed. Eighth question completed. Ninth completed. 10th completed, right? See, let us discuss
1 second, let us discuss. Okay, now let us discuss fourth question. ఒక్కసారి fourth question చూడండి. See the fourth question. A function f is defined on stacks. A function f is defined on stacks of integers satisfying the following property. What is the property? F of pi is equal to 0. This is property. And f. What is this? And f of push s comma I. Ikkada push ante push operation is used to insert the elements into stack s. S is the stack, comma I. Ikkada I ante the element which you are pushing. Okay, the element which you are pushing is equal to max of, see this formula, this is important. Okay, max of scan chesi. Okay, see, max of f of s previous comma 0 plus I. ఇది ఫార్ములా అండి. ఫర్ ఆల్ స్టాక్ s అండ్ ఇంటీజర్స్ I. ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చారు? ఇది ఫార్ములా ఇచ్చారు. ఫార్ములా ఇచ్చి ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఇఫ్ ఎ స్టాక్ s కంటైన్స్ ఇంటీజర్స్, స్టాక్ s లో ఇంటీజర్స్ ఏమున్నాయి? 2 -3 2 -1 2 ఇన్ ది ఆర్డర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. ఫస్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేశారు, నెక్స్ట్ -3, నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ -1, నెక్స్ట్ 2. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రీవ్? ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రీవ్ ఏంటి? ఓకే, సి, ఈ ఆర్డర్ లో పుష్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రీవ్ ఏం వచ్చింది? ఓకే, సారీ, సమ్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రీవ్, ఐమ్ సారీ మా, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్రీవ్ ఏం లేదండి, ఓన్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. టైపింగ్ మిస్టేక్. ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రీవ్ అలా ఏం లేదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా చూద్దాం. ఈ ఫార్ములా బట్టి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే, లెటర్ వచ్చింది. Okay, see here, I will write the formula. Push of s comma I equal to max of f of s comma 0 plus I. So now what are the elements in this stack? Stack lo unna elements enti chuddam. See here, 2 -3 2 -1. 1 second, I will write it. 2 -3 stack lo undi. 2 -3 -3 2 -1 2 -1 2. Okay, these are the elements in this stack. This is the formula. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ see here, ఇక్కడ s means stack, I అంటే the element to be inserted. So initially stack is empty కదా. మా ఇనీషియల్ గా స్టాక్ ఏంటి? f of s. ఇనీషియల్ గా స్టాక్ మీకు ఎంప్టీగా ఉంటుంది, 0 ఇనీషియల్లీ. సో దీన్ని max of 0, 0 plus I ఏంటి? 2. మా I అంటే ఏం లేదండి, I మీన్స్ ది ఎలిమెంట్స్ టు బి పుష్డ్. 2 -3 2 -1 2. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 2. సో 2 తీసుకోండి. సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ 0, 0. సి, ఇనీషియల్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇనీషియల్లీ స్టాక్ ఎంటీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మ్యాక్స్ ఆఫ్ 0, 0 ప్లస్ 2 ఏంటి? మ్యాక్స్ ఆఫ్ 0, 0 0 ప్లస్ 2. నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ లో ఏముంది? 2 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేశారు? -3. ఇప్పుడు చూడండి, సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి.
సేమ్ ఫార్ములా ఏంటి, మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ 0 ప్లస్ ఐ. మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు అగైన్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ కామా 0 ప్లస్ ఐ. ఇక్కడ ఐ ఏంటి, మీరు పుష్ చేసేది నెక్స్ట్ సింబల్ -3, -3ని పుష్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ప్లస్ -3 కదా, -3 మ్యాక్స్ ఆఫ్, మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ప్రీవియస్ మీకు ఏమొచ్చింది, 2 వచ్చింది, 2,0. సో ఇందులో మ్యాక్స్ ఏంటిది, 2 -3 దట్ ఈక్వల్ టు -1. సో మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత వచ్చింది, -1. ఇప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ 0 ప్లస్ ఐ. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ప్రీవ్ ఏముంటది, ప్రీవ్ మీకు -1 వచ్చింది, క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఐ అంటే ఏంటి, ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ టు బి ఇన్సర్టెడ్. -2 అయిపోయింది, -3 అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏముంది 2. సో ఐ అనేది 2, మ్యాక్స్ ఆఫ్ -1 0, ఇందులో మాక్సిమం ఏది 0 కదా, 0 ప్లస్ 2 దట్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. మళ్ళా ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ప్రీవియస్ది, 0 ప్లస్ ఐ. మీకు ఇప్పుడు ప్రీవియస్ 2 వచ్చింది, మ్యాక్స్ ఆఫ్ 2, 0 ప్లస్ ఐ ఏంటి చూద్దాం, ఎలిమెంట్ టు బి పుష్డ్. 2 అయిపోయింది, -3 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, -1. ఓకే, నౌ -1. ఇవన్నీ పుష్ చేస్తారు, ఆల్రెడీ వీ హావ్ పుష్డ్ ఆల్ దీస్. ఇప్పుడు -1 పుష్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ ఈజ్ -1. సో 2 మ్యాక్స్ ఆఫ్ 2, 0, 2 -1 దట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా, ఇంకా అయిపోయినాయో చూద్దాం. ఎస్, ఇంకా 2 ఉంది. సో అగైన్ కంటిన్యూ ది ఫార్ములా, 2 ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్రీవియస్ది 0 ప్లస్ ఐ వచ్చి 2, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాల్సింది. ప్రీవియస్ మీకు 1 వచ్చింది, మ్యాక్స్ ఆఫ్ 1, 0 అంటే మ్యాక్స్ ఆఫ్ 1, 0 అంటే 1 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు ఎంత, 3. సో మీకు ఆన్సర్ ఎంత, 3 వచ్చింది. అగైన్ మీకు ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఫార్ములా. ఇంకా అగైన్ దేర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్ టు బి ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటి, 3. ఓకే, 3. నౌ సి ఆల్ దీస్ 10 క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, కీప్ సపరేట్ నోట్స్, డేటా స్ట్రక్చర్, గేట్ డేటా స్ట్రక్చర్ సపరేట్ నోట్స్ పెట్టండి. అందరూ పెట్టి నేను ఐ విల్ సెండ్ దీస్ 10 క్వశ్చన్స్. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ఆన్సర్స్ ఐ విల్ సెండ్. మీరు ఏం చేయాలి, రైట్ డౌన్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ రైట్ డౌన్ ది ఆన్సర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి, సి హియర్ ఎవ్రీవన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, రైట్ డౌన్ ది మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆల్సో. రాసిన తర్వాత ఆన్సర్ అని పెట్టి, ఆన్సర్ ఏ అయితే ఏ, బి అయితే బి అని పెట్టి రైట్ డౌన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ క్లియర్లీ, స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్ డౌన్ ది క్వశ్చన్ అండ్ రైట్ డౌన్ ది మల్టిపుల్ చాయిస్ అండ్ రైట్ డౌన్ ది ఆన్సర్ అండ్ రైట్ డౌన్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇలా ఈ 10 క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ టు ది మెయిల్. నేను మెయిల్ ఐడి ఐ విల్ వాట్సాప్ ది మెయిల్ ఐడి. ఓకే, మెయిల్ ఐడి నేను వాట్సాప్ చేస్తాను. టు దట్ మెయిల్ ఐడి యూ నీడ్ టు స్కాన్ ఇట్. మీరు స్కాన్ చేసి నాకు సెండ్ చేయాలండి. ఐ విల్ వెరిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ డాక్యుమెంట్. మా కావ్య 39 తేజ, ఎస్ మ్యామ్. మా అర్థమైనయా 10 క్వశ్చన్స్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, హరిప్రియ 44, సూర్య ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతానండి, ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. గేట్ హబ్ ఉంది కదా గ్రూప్, ఆ గ్రూప్ లో ఐ విల్ సెండ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేస్తాను. మీరు ఒక సపరేట్ బుక్ పెట్టాలి, గేట్ డేటా స్ట్రక్చర్ కి సపరేట్ బుక్ పెట్టండి. ఈచ్ క్వశ్చన్ రాయండి,
మల్టిపుల్ చాయిస్ రాయండి, ఆన్సర్ రాయండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి 10 క్వశ్చన్స్ కి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సబ్మిట్. టైం టైం చెప్తాను 1 minute. Just wait. Okay, by Sunday, please submit it. Sunday or Monday. Monday వదిలేండి, Sunday, by Sunday, please submit it. Okay. Madam, stop the recording, ma'am. Madam, stop the recording, ma'am. Okay, you can leave, students. Okay, you can leave. Leave అవ్వండి. ప్రశాంత్, తేజ, కమల.